जीवनर आद्य प्रत्युषर उदासी निसंग गधुरी जाए जेते सबू अनुभूति एक चलचित्र परी स्मृतिर परदारे तन्मय विभोर में देखुले मधुसूदन बयस 78 अवसर प्राप्त शिक्षक अपराह्नर अवसरी जाउथिबा ढावारंगर आकाश तले दिगंत व्यती अंधकार सजबार सहर तलर मंदिर प्रांगण खूब अन्यमनस्क भाव से निज अतीत को हटाई भविष्यतर एक काल्पनिक चित्र मन मन प्रस्तुत करुले भगवत गीता एक अन्यमनस्क निवृत्त भाव आच्छन्न कर रखिए अवचेतन स्तर तथापि किसी आशा संपूर्ण भाव न मरी भितर बहुत हुए गोटे कोमा अवस्था केवल साक्षी भाव रंगा बारंबार चेष्टा कर से निहाती गोटे पछुआ छात्र भली बारंबार अकृतकार्य होते शिक्षकीय अभिज्ञतार निर्दिष्ट मापदंड ऊर्ध्वरे थिला ए जीवनर वास्तविक जो शिक्षक भाव में पिला से गणित पढ़ेला बेले मांकड़र तलाक्त खंब आरोहण अंकर सूत्र खूब भल भाव बुझे पारे मधुसूदन से भितर किंतु से निज जन मांकड़ पलटि संसार ताको पाई थिला गोटे तलाक्त खंब आउ यार शीर्षर रही अनंत रहस्यमय विभिन्न जो बहु पूर्व पितामह प्रपितामह मैंने छाड़ी बारंबार निज मन को चित्रमुख रही जो से बारंबार संसार तलाक्त खंबरू तल को खसी पड़ुले आत्मीय स्वजन मानक गोटे पर गोटे विदाय दे से निजर उत्तरदायित्व भानुगाई सारी पत्री सावित्री मृत्यु पर गोटे प्रतिक्रियाहीन निर्जीव पत्र भरी यही बात जो दिन 10 दिग पान साक्षी रखी सावित्री शबर से मुखाग्नि देले रमेश से छोट थी मुखाग्नि देला बस्तु को चाहिए चलता रियासर सेजरे प्रियतम शुआई खंडे दूर बसी हठात भितर एक अद्भुत ख्याल सूत्रपात से भावुले बोध धड़पड़ हो सावित्री उठिबे सावित्री सेमिति किसी दुनिया संपूर्ण असंभव एक कथा शिक्षक मधुसूदन भल भाव जानी स्वामी मधुसूदन एक कथा आदौ राजी हो पार तुमर कौन भी आशा पूरण कर आज ये 10 दिग पालन को साक्षी रखी कहूँ जदि सतरे पुनर्जन्म बोली किसी थाए तेरे तुमको सबु जन्म मो प्रिया पत्नी रूपे पाइबा निश्चय अपेक्षा करी देखुन मधुसूदन मास गुरुवार पुणी दिवस मर एमतीका मृत्यु कौन सहजरे मिले जानी नुआ बो आम खाई धार्मिक नहले कौन एत सहजे मृत्यु मिल था सारा जीवन पुरुष स्त्री बाप स्त्री देख ता भाग्य को देख मधु निजे ता पादरे अलता पिंधे सुंदर सिंदूर दे कुकेरे सुआई दे कोके तमे से पुराना कालिया कथा गुडा काई कहछ तम जुग तो गला स्वामी स्त्री रे उभय समान केही बड़ न केही छोट न स्वामी स्त्री रो पाद धरी अलता पिंधे से कोन जीव दिबो अरे ए बे ए अरे सब पड़ी पड़ी मु बुढ़ा है के जानी का पास खंडे पुलिस आछली है काई तमे तो के सब बुढ़ा देखिलनी एठी तो कई तम भाई इलेक्ट्रिक ला करा अछि हमें एते कष्ट काई करिते बाटा कोठी मिलिबो
ବିଦାୟ ଟିକେଟରେ ପଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଟିକେଟ କାଟି ତମକୁ ସେ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଦେବ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଶବଦ ତାଙ୍କ ପଛରେ ସତେ ଯେମିତି ସାବିତ୍ରୀ ପଛରେ। ଆରେ ତମେ ଛଅଟା ଘରକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ରମେଶ ଘରେ ଏକା ଅଛି, ମତେ ଖୋଜୁଥିବ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସ୍ମୃତିର ତାର ନିଜ ପାପୁଲିର ଛାଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧୂମରେ ପରିଣତ। ଆଜିଠୁ ସେ ତାର ବାପା ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣିବେ ପୁଅ। ମଉସା କ'ଣ କିଛି କହିବେ? ମତେ ଟିକେ ଏଇ ଆଗରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପାରିବ? କୁଆଡ଼େ ଯିବେ କି? ମୋ ପୁଅ କ୍ୱାର୍ଟର ଯାଏଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କେଜାଣି ଛାଡ଼, ବୁଢ଼ା ଲୋକଟା ଲିଫ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ମଉସା ଯିବ। ମଉସା ଟିକେ ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ହଁ ରମେଶ ନନ୍ଦ, ହଁ କଥା କହୁଛି। ଇଏ କ'ଣ ରମେଶ ନନ୍ଦର ବାପା? ମଉସା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ କି? ବାବୁ ମା କେତେବେଳେ ଆସିଲେଣି? ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ପୁଅ, ତମେ କ'ଣ ସବୁଦିନ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସ? ହଁ ହଉ ତାହେଲେ କାଲି ଦେଖା ହବ। ଲିଫ୍ଟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଭଳି ପରିଣତ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ମନ ଲାଗୁନି। ଯେମିତି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ସମୟର ନିଷ୍ଠୁର ହାତ ମତେ ମାଡ଼ି ମଛି ଗୋଟାଏ ପଞ୍ଜି ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଉଡ଼ି ଯିବାକୁ ପ୍ରେରଣା କରୁଛି, ଅଥଚ ଉଡ଼ି ପାରୁଛି। ମଉସା ଆପଣ ତ କବି ଭଳିଆ ସାହିତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିଟାୟାର୍ଡ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ। କ'ଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, କିଛି ମନରେ ଧରିବନି। ଏଇଭଳି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କୃପଣ ସ୍ୱଭାବ ଅଟନ୍ତି? ନା ନିଜ ସହ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ନିଜ ସାଥୀ ଆଉ ସ୍ମୃତିକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ତ ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଫିସର, ସିଏ କ'ଣ ଏ ଭଙ୍ଗା ଚଷମାଟାକୁ ବଦଳି ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି? ମୋ ବାପା ବି ଠିକ୍ ହେଇଗଲେ। କାହିଁ ମୋ ସଂଖ୍ୟାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ମୋ ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀ ମତେ କେତେ ଥର କହିଲେଣି ଚଷମାଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଦୌ ରାଜି ହଉନି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଏଇ ଚଷମା ଭିତରେ ମୋର ଅନେକ ଅତୀତ ଦିନର ସ୍ମୃତି ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁ ଦିବସର ଚାନ୍ଦା କରି ମତେ ଦେଇଥିଲେ। ଥରେ ବାକି ଗଲେ ଅଫିସର ମା କହି ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ବଜାରକୁ ଯିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ମଜବୁତିଆ ଫ୍ରେମ୍ କିଣି ଲଗେଇଦେବି। ବୁଝିଲ ଶ୍ରୀମନ୍ତ, ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି, ଆରେ ଇଏ ଆଖି ଯୋଉ ଯାଏଁ ଅଛି କେତେ ଚଷମା ଆସିବ, ଭାଙ୍ଗିବ, ବଦଳିବ।
ସେଇଟା ଦିନ ଯେ କିଏ ଚଷମା ଥିବ ହେଲେ ମୁଁ ନଥିବ। ସିଏ ମୁହଁ ଫୁଲେଇ କ'ଣ କହିଥିଲା ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ଏମିତି ଅମଙ୍ଗଳିଆ କଥା ଗୁଡାକ କହୁଛ ଯେ? ରହିଥା, ଦେଖିବନି ତମେ ବଞ୍ଚିଥିବ ମୁଁ ନଥିବି। ବୁଝିଲ ପୁଅ, ତା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଭିତରେ ଅନନ୍ତ କୋହର କଳା ବାଦଲ ଘେରିଯାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିଥିବା ଚୋରିଥିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଆଜି ସେମିତି ସାଇତିକି ରଖୁଛି। ତମ ମାଉସୀ ତ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ଭୋରୁ ରାତି ବୁଝିଲା। ବୁଧବାର ରାତି ଅଧରୁ ଉଠି ସେ ଆମ ପୁରୁଣା ଘର ମାଟି କାନ୍ଥରେ ଯୋଉ ଝୋଟି ପକାଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ଯାଇକି ବିଧିବାକୁ ଦେଇନି। ସବୁ କାନ୍ଥ ଭଙ୍ଗା ହେଇ ପକ୍କା କାନ୍ଥ ହେଲା। ସେଇ କାନ୍ଥଟାକୁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ରଖିଦେଲି। ତାରି ବାହାର ମୂଳ ଦୁଆରେ ନୂଆ ଘର। ସାବିତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ମନ ଦେଇ ଝୋଟି ଆଣିଲେ। ଯିଏ ଦେଖେ ଘଣ୍ଟାଏ ଠିଆ ହେଇ ପ୍ରଶଂସା କରେ। ଆଉ ଆମ ଗାଁକୁ ଯେତକ ଯାକ ନୂଆ ବୋହୂ ଆସନ୍ତି ସବୁ ଆସି ତାରି ପାଖରେ ଝୋଟି ପକେଇବା ଶିଖନ୍ତି। ବଢିଆ ବଢିଆ। ମଉସା, ମୁଁ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବି ସେଗୁଡ଼ାର ଫଟୋ ଉଠେଇ ଆଣି ଖବରକାଗଜରେ ଛାପୁଥିଲି। ଆରେ ନାଇଁ, ସେସବୁ ଆଉ କଣ ଦରକାର। ବୁଝିଲ ଶ୍ରୀମନ୍ତ, ଆମ ରମେଶ ଯୋଉଦିନ ମସୁରୀ ଟ୍ରେନିଂରୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା ଯେ ସେ ଗୋଟାଏ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷୀ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛି, ସେଦିନ ସାରା ରାତି ମୁଁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଲାନି। ସାବିତ୍ରୀର ଝୁଟିଅଙ୍କା କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ବସି ମୋତେ ନିଦ ଲାଗିଲା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଲି। ଏତେ ଭାବୁଛ କ'ଣ ଯେ? ବାହାଘରଟା କ'ଣ ମଣିଷ ହାତର କଥା? ସେଇଠି ତ ତାର ବାହାଘର ହବାର ଥିଲା। ଶୁଣ, ତମେ ମୋ ପୁଅ ମନରେ ଆଦୌ କଷ୍ଟ ଦିଅନି। ତମେ ରାଜି ହେଇଯାଅ, ତମକୁ ମୋର ଆଡ଼। ଦେଖିବ ଘରକୁ ନୂଆ ବୋହୂ ଆସିବ। ତା ଚମ୍ପା କଢ଼ିଆ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ମୋ ଛୋଟି ଅଙ୍କା କାନ୍ଥ ଉପରେ ଝୋଟି ଆଙ୍କିବ। ଗୁରୁବାର ଓଷା କରିବ। ମାଣ ଟୋକେଇ ଖଟୁଳି ଯାହା କିଛି ରଖିଦେଇଛି ସବୁ ତାକୁ ବାହାର କରିକି ଦେବ। ବାହାରର ଝିଅ ତ କାଳେ ମୋ ଓଷା କଥା ଜାଣିଥିବ କି ନାହିଁ, ତମେ ତାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବତେଇ ଦେବ। ମୋ ଉପରେ ଯେମିତି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହଉଥିଲ ତା ଉପରେ ଜମା ଚିଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବୋହୂ ହାତ ପିଠା ସବୁ ଏକା ଖାଇଯିବନି। ମୋ ପାଇଁ ବାଡ଼ିରେ ପତରରେ ଥୋଇଦେବ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ଘର ଦ୍ୱାର ଚାରିଆଡ଼େ ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଖୋଜିଲି। କୋଉଠି ନଥିଲା ସେ କୋଉଠି ବି ନଥିଲା। ବହୁ ଦୂରରେ ପାନଦିଆ ଚଢ଼େଇଲା କହୁଥିଲା। ତା ରାବଣ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିରେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲି। ଆକାଶ ସାରା ତାରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିଲେ। ବାହାର ତାରାର ମୁହଁ ଖୁବ୍ ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସାବିତ୍ରୀର ମୁହଁ ପରି। ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଆଖି କୋଣରେ ଲୁହ ଦେଖି ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଜଣଙ୍କର ବିରୋଧ ଘଟିଲେ ଆଉ ଜଣକୁ କେବଳ ଏମିତି ସାରା ଜୀବନ ସଙ୍କଟ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପରଦିନ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ବୋଧହୁଏ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଭିତର କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଶୁଣେଇବା କଥା। ନିଜ ଲୋକ ନ ମିଳିଲେ ପରକି ଆପଣେଇଥାନ୍ତି। ସାରା ଦିନ ଘର ଭିତରଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲି। ମଧୁମଶା ଏକ ରକମର ପାଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଚିହ୍ନୁଛି ନା ଜାଣୁଛି, ସବୁ ତ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଇଟା ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଏଇ ବାଟେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁକୁର ନେଇ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଯାଏ। ସେମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ଦୌଡ଼ୁଥାନ୍ତି। କାହାକୁ ଆଉ ମନ କଥା କହିବି ଯେ? ମୋ ବୋଉ ତ ମୋତେ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ଚାକର ମାଳିକି ଡ୍ରାଇଭର କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବି ମୁଁ କଥା ହେବି। ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କହିବି। କାହିଁକି କାଢ଼ିଛି? ମୁଁ ଗୋଟେ ସାହେବର ବାପ।
ବଡ଼ ଅଫିସର ବାପ ମୁଁ। ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଟିଭି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେଲିଫୋନ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୋ ସହ କିଏ କଥା ହବ ଯେ? ଆଜିକାଲି ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେ। ସବୁତକ ବାଜେ କଥା ବକର ବକର। ମୁଁ ବି କାହିଁକି କାହାକୁ ବୋର କରିବି? ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ପୂଜା ପାଠ ଚା କପେ ପିଇ ଖବର କାଗଜ ପଢ଼େ। ତାପରେ ଲଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଝଟକା ଖୋଲି ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେର ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ। ଏବେ ମୋଟାମୋଟି ମୋ ଜୀବନ କହିଲେ ଏଇଆ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ନା ଶ୍ରୀମନ୍ତ, ବୟସ ହେଲେ ଖୁବ କମ୍ ନିଦ ହୁଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଗାଁ କଥା, ସାବିତ୍ରୀ କଥା ଆଉ ମୋ ବିତିଥିବା ଜୀବନର ଅନେକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା ଖୁବ ମନେ ପଡ଼େ। ନିଦ ଆଦୌ ହୁଏନି। ବେଳେ ବେଳେ ରାତିରେ ବସି ଭାଗବତ ପଢ଼େ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଘରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ମହାଭାରତ। କୁଆଡ଼େ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀ କେହି ବି ମୋ ପାଇଁ ରାତି ସାରା ଶୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ବୟସ ହେଲେ ରାତିରେ 2-3 ଥର ଉଠି ବାଥରୁମ୍ ଯିବାକୁ ହୁଏ। କବାଟ ଖୋଲିଲେ ତ ଶବ୍ଦ ହବ, ଏଥିରେ ମୁଁ ବା କଣ କରିପାରିବି ଯେ? ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରୀମନ୍ତ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ପରାଧୀନ ଥିବା ଯୁବକଠୁ ଅଧିକ କିଏ ଜାଣିଛି? ବେଳେ ବେଳେ ଚେନ୍ରେ ବନ୍ଧା କୁକୁର ପଞ୍ଜୁରୀରେ ଥିବା ଶୁଆକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କରି କଥା ଭାବେ। ସେମାନେ ତ ଦିନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିବେ। ନିଜ ସଉକ ପାଇଁ ମଣିଷ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଦ୍ଧ କରିଛି। ଆଉ ଆମେ ନିଜ ବେକରେ ନିଜେ ମିଛ ମୁହଁରେ ଗୋଟାଏ ଜଞ୍ଜିର ବାନ୍ଧି ବଳଦଟିଏ ପାଲଟି ଦେଇଛୁ। ସବୁ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି ସଂସାରର ବନ୍ଧନରେ ପ୍ରବୃତ ହେବା ଆଉ ଖୁବ୍ ନିମନ୍ତିତ। ଏଇଟା ହିଁ ସବୁ କଷ୍ଟର କାରଣ। ବୋଧହୁଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 5000 ବର୍ଷ ଧରି ଗୀତାରେ ଯାହା ବି କହିଥିଲେ ତାହା ଆଜି ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ନାଇଁ, ସାକ୍ଷୀ ଭାବ କେବଳ ସାକ୍ଷୀ ଭାବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଃଶର୍ତ ସମର୍ପଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ। ଅନ୍ଧାର ହେଇ ଆସୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲି। ଏ ଭିତରେ ମଧୁମୂଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହଟା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରଠୁ ମୁଁ ମୋ ଦୁଃଖଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମୋ ଭିତରେ ନିବୃତ୍ତି ଭାବର ଆସ୍ତରଣ ରହିଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କ'ଣ ଏମିତି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାନ୍ତ ଅସହାୟ? ନା ନିଜ ସହ ନିଜେ କେବଳ ନିଃସଙ୍ଗ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ କରୁଥାନ୍ତି ଆଉ ପାଖରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ବି ନଥାନ୍ତି? ଆମ ସ୍କୁଲର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ହବ ତ। ହେଡମାଷ୍ଟର ଆଜି ଆସିଥିଲେ ରମେଶକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରିଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେମାନେ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଏବେ ସେ ଯିବ ବୋଲି ରାଜି ହେଇଛି। ଖୁସିର କଥା କ'ଣ ଯେ? ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରୀମନ୍ତ, କହିପାରିବ ଗୋଟେ ନିକଟ ମଫସଲ ଗାଁରୁ ଆସି ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ବଡ଼ ଚାକିରିଟେ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି? ଆମ ରମେଶଟା କିନ୍ତୁ ସେମିତିଆ ପିଲା ନୁହେଁ। ବୋହୂ ନଥିଲା ବେଳେ ସେ ଘର କଥା ପଚାରେ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ବି ହୁଏ। ନାଇଁ, ସେମାନେ କାହିଁ ଭୁଲିଯିବାର ଗୋଟେ ନାଟକବାଜି କରନ୍ତି। ମିଛ କୃତ୍ରିମର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ହଜି ଯାଉଥିବା ସ୍ୱାର୍ଥ ସାହିଁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଆମେ ହେଲେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପଣିଆ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଦପଦବୀକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ। ଏଇଟା ତ ଆଂଶିକ ସତ୍ୟ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ହେଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା, ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ପାର୍ଟିର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସମ୍ବାଳ ହୋଇ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଦେଶ ଆଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଗଛରୁ ସବୁ ପତ୍ର ଆତ୍ମସାତ କରିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି। ଲାଜ 2-3 ଦିନ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ
आरटीआई प्रयोग କରି ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ବିଭାଗରୁ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ସେ ସବୁର ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ଭଲ ପରିଚୟ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲାବେଳେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକୁ ରିହାତି ଦେଇ ଢେଙ୍କାନାଳର କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫାର୍ମରେ ଏଇ କଥା ଖାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ତ ନୁହେଁ, କାହାକୁ ବି ଅଛି କହିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ କଟକରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ 2-3ଟି ବେନାମୀ ପ୍ଲଟ୍ କିଣିଛି। Sir, good morning. Good morning, good morning. Very good morning, Srimant Babu. Lemon tea without sugar. ଲେମନ୍ ଟି ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ଏ ଲୋକଟି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର? ନା ହଁ ସେ ଆମର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ତାହେଲେ ଆସିଗଲେଣି। That's why ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଷ୍ଟିଂ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲି। ଏଭ୍ରି ଡେ କିଏ ନା କିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଯେ? ଚକ୍ରା ଚକ୍ରା ତତେ କେତେବେଳେ କହିଲେଣି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଗ ଘରେ ବସିବୁନି? ଯାଉଛୁ କ'ଣ? ଯା ତମେ ସେ ଘେର ବସିବୁ ଯା। ଆରେ ଯୋ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ପାଖରେ ବସାଅ, ଚାଲିଛୁ କ'ଣ? ଯୋ ମୋର ଟିକେ ସିଏମଙ୍କ ସହିତ ଶୁଣିବା। ମଧୁସୂଦନ କେମିତି ଅନେକ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଇ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରର ସଫା କ୍ରମଶଃ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଗୋରା ତତ୍ସତ ଦେହ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଫିକା ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଆଖି କୋଣରେ ଦୁଃଖ ଜକ୍ ଜକ୍ କରୁଛି। ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ପୁଅ ବୋଉଙ୍କ ସଂସାରକୁ ସେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମଉସା, କ'ଣ ଦେହ ଭଲ ଅଛି? 2 ଦିନ ହେଲା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। କାଲି ରାତିରେ ନିଦ ହେଲାନି ବୋଲି 3ଟା ରାତିରେ ବାଥରୁମ କବାଟ ଖୋଲିଛି କି ନାହିଁ କୁକୁରଟା ଭୀଷଣ ଜୋରରେ ଭୁକିଲା। ତାପରେ You bloody bitch! Allow the thief to sleep! ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରୀମନ୍ତ, ପୁତ୍ରମାନେ କ'ଣ ମଣିଷମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି? ତେବେ ମଣିଷ କଥା କେମିତି ବୁଝିପାରେ ନା? ବାପା କ'ଣ କି ଆସିଥିଲେ? କ'ଣ ତମକୁ ଭାବିଥିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ପଠାଇଲା ନାହିଁ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଡାଡ୍, ଆଜି ଇଭିନିଂରେ କୁକୁର ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି, ଆପଣ ସେଇଠିକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚକଟାକୁ କହିଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଡିନର ଆପଣଙ୍କ ରୁମରେ ରଖିଦେଇ ଆସିବ, ବୁଝିଲେ? ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ସେଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଯେବେ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ପୁଅ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ନିରାକାର ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପୁଅ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ। ସେଇଠି ରମେଶକୁ ମାଇନର ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ବହୁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଏଇ ରାଜଧାନୀରେ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀରେ ଥାଇକି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭାବରେ ସେ ନିଜ ପେନସନ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥରେ ସଚିବାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପତ୍ର ନଥିବାରୁ ସେ ଫେରି ଆସି ଦେଖା କରିଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ। ପୁଅର ଅଫିସ ଗାଡ଼ିରେ ଦପ୍ତରୀ ତା ପାଇଁ 2 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଗଲାବେଳେ ମଧୁସୂଦନ ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ନିରାକାରଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ପୁଅ ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅଫିସରେ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ପୁଅ ସହଜ ଭାବେ କହିଥିଲା, ମୋତେ ଘରେ ନ ଯାଇ ଆପଣ ଅଫିସ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ପରେ ମଧୁସୂଦନ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ବୋଧହୁଏ ପୁଅ ବୋଉଙ୍କ ସମ୍ମାନ ହାନିଗଲା। ସେଦିନ ସାରା ରାତି ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ସେ ଜାଣିପାରିପାରିଥିଲେ।
ଯେ ବୋହୂକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ କରୁଥାଇପାରେ। ଓହୋ, ସଂସାରରେ କଣ ତମେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବୁଛ? ଯଦି ଆମ ପୁଅ ଛୋଟା, ଅନ୍ଧ କି ପୋଲିଓଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ତମେ କଣ ତାକୁ ମାରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତ? ସଂସାରରେ ଏମିତି ବହୁତ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାଇ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ମଧୁସୂଦନ ବାହାନା ଦେଖାଇ କାଟିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବହୁ ଜନ୍ମଦିନ ଆସିବା ପାଇଁ ଘର ସାରା ଗହଳଚହଳ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ବହୁ ଦୂରରେ ମଧୁସୂଦନ ସର୍ଭେଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସର ଗୋଟେ କୋଣରେ ବସି ରହି ରାତିର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏ ଘରଟା ସଙ୍ଗୀତମୟ ହେଉଛି। ଅନାସକ୍ତ ମଧୁସୂଦନ ସେଇ ସଙ୍ଗୀତର କୋଳାହଳ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଖୋଜୁଛି। ସେ କୋଉଠି ବି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମନେ ପଡୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ରମେଶର ଜନ୍ମଦିନ କଥା। ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ଯାହା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ଅବୁଝା ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିଲା। ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ପରିବାରକୁ ବିଲୟମୟ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା ଖୁବ୍ ଯଥେଷ୍ଟ। ଜନ୍ମଦିନରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ଯେ ରମେଶ ଓ ତାର ପିଲାମାନେ ସେ ବଞ୍ଚିତାନ୍ତର ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ଏକଥା ଆଜି ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକର ମନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରେଡିସନ ସବୁ ବଦଳିଗଲାଣି। ଆପଣ କୋଉ ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି କି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ରମେଶ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛୁ? କଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଖୁଆଇବୁ? ତାଙ୍କର ମନେ ପଡୁଥିଲା ଯୋଉଦିନ ସେ ବୋହୂ ହୋଇ ମାତ୍ର 1.5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପୈତୃକ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଦିନ ସେ କେତେ ଖୁସି ନ ହୋଇଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ପକେଇଥିବା ଶେଷ ଝୋଟିର କାନ୍ତିକୁ ଦେଖି ବୋହୂକୁ କହିଥିଲେ, ତମ ଶାଶୁ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରେ। ସେ ତା ବୋହୂ ପାଇଁ ଆଗରୁ ମାଣବସା, ପିଢ଼ା, ଖଟୁଲି, କଳସ ସବୁ ରଖିଦେଇ ଯାଇଛି। ମାଲୋ, ଏଇ ପରମ୍ପରାଟାକୁ ତତେ ହିଁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଗଢ଼ି ଆସୁଥିବା ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରମ୍ପରାଟା ବଞ୍ଚିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ତୋ ହାତରେ। ଯୋଉଦିନ ସେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ନାତିଟିଏ ହେଇଛି, ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦୂର କୋରାପୁଟ। ପାଖାପାଖି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଅ ବୋହୂ 2 ଜଣ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ। ଗାଁକୁ ଫେରିବା ଦିନ ପୁଅକୁ କହିଥିଲେ, ବାବୁରେ, ବୋହୂ ମାଆକୁ ବୁଝେଇ ଦେବୁ ତ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ତତେ କି ବୋହୂ ମାଆକୁ ଡାଡ୍ ମମ୍ ନ ଡାକନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୋହୂର ମାତୃଭାଷା ପଞ୍ଜାବୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ବୋହୂ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ତ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ହତାଦର ନ କରି ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ। ପପୁ ବାଡ୍ୟାରେ ସାରା ରାତି କଡ଼ ଲେଉଟାଉଥିଲେ ମତେ। ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ ହୋହାଲା ଭିତରେ ସେ ଆଦৌ ଶୋଇ ନ ପାରି ଛଟପଟ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଗାଁ କଥା, ସାବିତ୍ରୀ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି। ମନର ବୋହୂକୁ ଚାପି ରଖି ସେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାକୁ ଛାଡ଼ି ରାତି 12ଟା ହେଲା। ତଥାପି ଯେମିତି ପାଟିର ମାୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା, ସେ ବାରଣ୍ଡାକୁ ଉଠି ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ନାତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲା, ଗ୍ରାଣ୍ଡପା କମନ। ମଧୁସୂଦନ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲେ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ। ସେ କଣ ବୁଝିଲା କେଜାଣି, ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଟମଟ ଚାହିଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପାଟିକୁ ଚାଲିଗଲା। ମଧୁସୂଦନ ଦେଖୁଥିଲେ ପପୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ତମ ମାତୃଭାଷା ତ ହିନ୍ଦୀ। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଇଂରାଜୀରେ ଦକ୍ଷ ନହେଲେ ବାହାରେ କମ୍ପିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ତ ଯୁଗର ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଅନ୍ତତଃ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଠିକ୍ ହବ। ଯୋଉଦିନ ସେ ତାଙ୍କର ଆଇଏଏସ୍ ପୁଅକୁ ବୋଲି ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂରାଜୀରେ କଥା ହେଉଥିବା ଦେଖି ସେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ ପାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଦେହ ଛୁଆ ହେଇଗଲାଣି। ତାଙ୍କରି ସ୍କୁଲରେ ବହୁ ଏମି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ଓଡ଼ିଆ ପାଠ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଆଇଏଏସ୍ ଚାକିରି ପାଇଁ ଥିଲା ଖୁବ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବେଶ କିଛି ଦିନ ରହି ବହୁକୁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖାଇ କହିଥିଲେ, ମାରେ, ଆମ ଭାଷା ହେଉଛି 2500 ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା ଭାଷା। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ତମ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଜାବ ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍କଳର ନାଁ ବି ଅଛି। ଆକୁ କେବେ ବି ହତାହତ କରିବୁନି ମା। ପାଟେ ପାଟି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏ ଚାଲିଥିଲା। ସାରା ରାତି ମଧୁସୂଦନ ଶୋଇପାରିଲେ। ଯେକୌଣସି ଟ୍ରକ୍ କି ବସ୍ରେ ଚଢ଼ି ଗାଁକୁ ଫେରିଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷା କୁକୁର ଓ ବଞ୍ଜୁରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ଶୁଆ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। You bloody beast! Allow the thief to sleep! ମତେ ଘର ଲୋକ ଆପଣ ଅଫିସ କାହିଁ ଆସିଲେ? ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରେଡିସନ ସବୁ ବଦଳିଗଲାଣି। ଆପଣ କୋଉ ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ? You bloody fool!
ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯୋଉ ଫାର୍ମ ହାଉସଟା ଅଛି ସେଇଟା ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ ତ? ବରମୁଦା ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡରେ ଜଣେ କିଏ ଫର୍ମା ନେଇ ସେଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଘରଟେ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସେ ଘରଟାକୁ ଭଡ଼ା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? अरे श्रीमत बाबू कौन मुझे तुरंत जिसने आपकी Take it easy, ma'am. I'm not a blackmailer or never used to your office at any time. I have no such record. अरे ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି ଆପଣ କେବେ କିଛି କାହାଠୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ନା ଚିନ୍ତା ସପନା ନା କାହା ବଦଳି କଥା କହିଛନ୍ତି ନା କେବେ କାହାଠାରୁ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ମାରିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରମେଶ ବାବୁ, ମୋର କିଛି କଥା ଜାଣିବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲି। ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ 2-3 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏଠି ହେଇଥିଲା। ବିଚରା ଲୋକଟା ମରିଗଲା। ତାକୁ ଏଠି କେହି ଚିହ୍ନିନନ୍ତି। ତା ପକେଟର ଠିକଣା ପାଇଁ ମୁଁ ତା ଗାଁରେ ଛାଡ଼ି ତାକୁ ଏଠି ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇ ଫେରୁଛି। बड़ भल काम को लागिला आजिकली दुर्घटना हेले पुलिस चक्कर न पड़िया पे लोक माने हॉस्पिटल मध्य न नाहंती ह्यूमैनिटी बोली किछि गोटे नाही पुपु पुपु रमेश बाबू, से जो व्यक्ति जनक मरीगले ताको पकेटରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିଠିଟେ ପାଇଲି। ଆପଣ ସେ ଚିଠିଟା ପଢ଼ିବେ? ମୁଁ କାହିଁ କାହା ଚିଠି ପଢ଼ିବି? ପଢ଼ନ୍ତୁ। बाबूरे मु निजको जेते बुझेले भी मन मोर बुझुनी। गाँ को जाऊे बुलाबुली कर शीघ्र फेरी आसी तो बिना मोर आ किए अच्छी जे कई दिन हम तो बो कथा कहीं भारी मन पड़ुଛି। मु गाँव में किछि दिन रहीगले मत टे भल लगता। तमें सब तो शोई क्या किछि न कही चली आसी तू आदौ व्यस्त हबुनी। मु बुलाबुली सारी शीघ्र फेरी आसबिनि कि? हाँ, आजिकाली आम पीढ़ीर लोक मानकर विश्वास गोटाए अंधविश्वास बोली समस्ते ग्रहण करने। आत्मा फात्मा उपरे काहारी विश्वास नहीं। सेमानक पई मृत्यु पर आउ किछि भी नहीं। चौदिग अंधार किंतु मो मतरे आत्मा मरेनी। एटा खाली मोर नुह, आम भारतीय मानकर समस्तंकर विश्वास। तू आदौ व्यस्त होनी। मुझे बुढ़ा हो गली तो मत एवं कहीं खूब निसंग लगुच। केतबेले जदि मोर किछि हो जाए तू आदौ व्यस्त होनी। मु तो गौर मोर आम पूर्वपुरुष मानकर श्राद्ध बद्रीनाथ ब्रह्म कपाड़ी दे देछि। तू बोधे जान न आम हिंदू विश्वास अनुसार बंची लोक निजक ब्रह्म कपाड़ी थे श्राद्ध देदेले ता उत्तर पुरुष मानक श्राद्ध देवाक पड़े। लोक संख्या जी बढ़िले सबू मला लोक काठ कुआक आस छड़ा मरवा पड़े पोड़ा पोता फोपाड़ी देवा सब एका कथा। मोर गोटाए अनुरोध रखिबू, जदि केतेबेले कोठी मु मरीजिबार खबर पाऊ मत स्वर्गद्वार नबुनी। कारण मु जानी मो पितृपुरुष माने जो गाँ मशाणी अच्छा से मो स्वर्गद्वार। मत से पोड़ीदे कि फोपाड़ी देले भारी खुशी। आदि इलेक्ट्रिक चूल्हे पोड़ू तेरे मो शबर किसी पाउंश आनी आम गाँ मशाणी छिंची कहू कहू गुड़ाए मनर कथा कहीदेली। तो पिला छुआ को आशीर्वाद करुँची से माने बहुत बड़ हे मो वंशर ना रखिए। भगवान तते खूब आयुष दियंतु, तोर सबू मनस्कामना पूर्ण हो। तो बापा रमेश बाबू, आप लोक जानते मोर से किसी मन पड़ू। ये चिठिटा खूब मर्म पड़े। सब पुओ बहु
You bloody bitch! Allow us at least to sleep! ଘରେ ନ ପାଇ ଆପଣ ଅଫିସକୁ କାହିଁ ଆସିଲେ? ପୂଜା, ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଆସିଲ। ସାବିତ୍ରୀ You bloody bitch! Allow us at least to sleep! ଆରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ମତେ ଜୀବନ କାହିଁକି ପୋଡ଼ି ଦେଉଛ? ଆମର ଡିରେକ୍ଟର ସାର୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ କଥାକାର ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀରାମ ଦାସ ସିଏ ଆସିପାରିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଡାକିବି ସେଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ मेकअप मंचा नीति पटनायक सर बैकग्राउंड संगीत जो आभास थिला श्री दिवाकर महांती सर माइक तो यूज करो तो सुझो माइक पाखକୁ ଟିକେ କୋ नेचर ओडिशार ए प्रयास को धन्यवाद दूची ସେମାନେ ए मूवमेंट को आकांक्ष मूल्यबोध ଭିତ୍ତିକ ନାଟକ ଦେଖେଇବାକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରା ଦେଶରେ ମୁକ୍ତି ତରଫରୁ ଏଇଟା କୋଲାବୋରେସନ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଗାନାଇଜର ମାନଙ୍କୁ ସ୍ପନ୍ସର ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଝାଡ଼ୁ କରିବା ଲୋକଠାରୁ ନେଇକରି ଅଫିସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଏ 45 दिन ଧରି ଆମର ଯୋଉ ୱାର୍କସପ୍ ଚାଲିଥିଲା ତାର ଆମେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା କାଲି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଜି ଆମ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ସ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସି ଆମକୁ ଏତେ ଦିନ ସମୟ ଦେଇ ତାଙ୍କର ସମୟକୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବିତେଇଥିଲେ ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ଶିଖେଇଥିଲେ ଆଉ ଆମେ କିଛି ଶିଖିଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏଜୁକେସନ୍ ପାର୍ଟନର ସଞ୍ଜୀବନୀ ଏଜୁକେସନ୍ संजीव महांती से प्रेजेंटेशन करने चाहूँगी मु अनुरोध करी संजीव महांती को सोटी मंच को आसे डॉक्टर भूया साहब को अनुरोध करी मंच को आसे प्रथमे श्री दिवाकर महांती को संबर्धना जड़ दिया ये संजीव महांती
मु संगीत को एक प्रकार जीविका कली। आज जो नाटक आप देखिले तो संगीत किसी ना खाली कौन कांटी के मिली सब शिशु को सूर्य बाबू कंठरे पदे आपको शुणेबी लिखिदियंतु जगत गुरु शंकराचार्य 8 पद गीत गोटे पंक्ति गायक नट बेदानी भुवनेश्वर पढ़े पद गाइबे कौन दया को पद गाइबे 8 पद भर को पद गाइबे कदाचित एटार प्रथम पद द्वितीय है भुजे शक्य वेणु तृतीय पद है महाम्भोधे स्थिरे कनक रुचिरे चतुर्थ पद है कौन पंचम पद है षष्ठ पद है परम ब्रह्मा पीड़ कुवलय दळि फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रौ निहित चरण अनंत शिरसी रसानंदमयी राधा सरस बपुला लिंगन सुख श्री श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी धन्यवाद सर। तापर मु अनुरोध करी श्री बंछानीति पट्टनायक को संजीव महांती उत्तर प्रदान करेंगे। तापरे श्री सूर्य महांती को अनुरोध करी सी आसवे संजीव बाबू तापर शेष आपणकर अति परिचित बहुत पुराना कलाकार ये सुनागुड़ार नाट्यश्री श्री सुदाम विषय थिएटर ओडिशार जो सभ्य मैंने अच्छा से मंच को आसतु प्लीज। देखो शीघ्र शीघ्र
So close down करो. धन्यवाद शेष में समस्त को आमको आपण मैंने आज सुजोग देले आपण मान सामने नाटक करने पुणी गत वर्ष सॉरी आसंता वर्ष पुणी आम आपण मान सामने चेष्टा करूँ एमती किसी प्रोफेशनल शो करने हाँ दर्शक सहयोग पिला भी वर्कशॉप कंटिन्यू यहाँ हम प्रति वर्ष आउ बड़ मानकर भी हम ये कही आज कार्यक्रम शेष करुँच धन्यवाद नमस्कार।